Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihtatu bidarbina tuluhu ma sya'allah kufruhu la ilaha illallah babuhu Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zakfuhu la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. وآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. إذا استدارت فما استدارت الملائكة بمدينة رسول إلى خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر مهدور فانترسنا بالله من عدونا وعدونا من ساك أرشنا إلى قاء أرجنا صنعته لا تنفتي بأنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بأنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادنا بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس بكم من النجر إلى الرأس لا سهل يجدى ولا جبل يقطع أنفنا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي المجتبى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم إلى حضرات صاحب الكتاب كفاية الأخير في حل غاية الاختصار شيخ الإمام الفقيه المحدث الشريف تقي الدين أبي بكر بن محمد بن عبد المؤمن الخصني الحسيني الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى وصاحب الكتاب إحياء علوم الدين شيخ الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رضي الله عنه ونفعنا بهما وبعلومهما في الدارين. الفاتحة. ثم إلى حضرات شيخنا وأستاذنا ومعلمنا ومهذبنا ومربنا ومرشدنا عبد الله بن محمد نور بن محمد إدريس ونوصل موافق جنيدي الحافظ الحج من مشايخنا في الدين والدنيا والآخرة. ثم حضرات حج محمد ستمرين الحصول والبلوغ إلى جميع المقاصد والمراد. السلام والعافية في الدين والدنيا والآخرة والخليل جميع وعليه وسلم. حمد سلم شاتي والحبيب عبد القادر الثقاف الحبيب محمد الحداد الحبيب حبيب بن حفيد سيد محمد بن علي المالك الحبيب محمد رزيق بن حبيب حسين شيخ
مرحوم ونفعنا بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب زدني علما وارزقني فهما. رب اشرح لي صدري ويسرني أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ini datang sini pagi-pagi kenapa berantakan mejanya ya? Biasanya dirapiin, ini nggak dirapiin. Ini yang kemarin atau yang baru? Baru. Susunannya juga, Insya Allah. Allah, ya Allah, ya Rabb. Ini lagi engap, jadi ngelihat berantakan ini jadi tambah engap. Lagi kesel gitu ya, lagi ngelihat ini berita kesel gitu terus ya. Lihat berantakan jadi tambah kesel gitu. Allah, Allah. Kita lanjut Kifayatul Akhyar sampai pada qala wa sulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Idan qala musannif rahimallahu ta'ala Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa subhu wa awwal waqtiha tulu'ul fajri wa akhiruhu fil ikhtiyari ila al-isfar wa fil jawaz ila tulu'is syamsi. Sampailah kita pada penjelasan bagian waktu yang terakhir dari urutan penjelasan waktu. Meskipun sholat subuh ini adalah sholat yang paling utama dari seluruh sholat 5 waktu, urutan pertamanya adalah sholat subuh. Jadi kalau diurutkan dalam urutan fardu, itu yang paling pertama adalah sholat subuh. Itu yang paling utama, na'am. Dan sholat subuh yang paling utama dari semua sholat subuh adalah sholat subuh di hari Jumat. Wasubhu, waktu subuh, wa awal waktiha, awal waktu subuh, tulu'ul fajri, adalah tulu'ul fajri, terbitnya fajar. Jadi terbit fajar, ada terbit fajar, ada terbit matahari. Maka sebutan untuk sholat subuh selain sholat subuh disebut juga sholat fajar. Di dalam mazhab Imam Syafi'i jelas, jika disebut sholat sunnah fajar artinya sholat sunnah qabliyah subuh. Karena ramai di luaran sana, sholat fajar itu adalah sholat yang dilakukan sebelum adzan subuh. Kita mengenal sholat subuh disebut dengan nama lain sholat fajar. Tulu'ul fajri, maksudnya tulu'ul fajri di sini adalah tulu'ul fajri shadiq, terbitnya fajar shadiq. Dan sudah kita bahas fajar shadiq itu apa pada pertemuan sebelumnya, nanti kita ulang lagi. Wa akhiruhu fil ikhtiyar, dan waktu akhir dari waktu ikhtiyar
terkait sholat subuh adalah ilal isfar, sampai waktu yang kemudian disebut dengan isfar. Nanti kita akan bahas dhabitnya, apa itu isfar. Wafil jawaz, dan batasan waktu jawaz. Ini jawaz bi karahah, jawaz bila karahah, wa jawaz bi karahah. Waktu jawaz ini adalah waktu jawaz mutlak. Maksudnya dua-duanya masuk, baik jawaz bila karahah atau jawaz bi karahah. Waktu jawaz bila karahah boleh sholat dan tidak makruh. Jawaz bi karahah tetap boleh sholat tapi ada kemakruhan di dalamnya. Itu perbedaannya. Ila tulu'i syamsi, sampai terbitnya matahari. Kalau di penanda penanda waktu di masjid-masjid itu sampai kalimat sebutnya di situ syuruk. Ada sholat namanya sholat isyraq. Waktunya waktu syuruk. Jadi waktu syuruk itu waktu terbit matahari. Sekarang jam 5:30 ya. Syuruk itu sekitar 5:30 ya, atau kurang? 6.31. Jam 5.31. 5.31. Awal waktu subhi, awal waktu subuh, tulu'ul fajri shadiq, terbitnya fajar shadiq. Ada fajar kadhib, ada fajar shadiq. Al-fajru shadiq wal fajrul kadhib. Wa huwal muntashiru dhaw'uhu mu'taridan bil ufuq. Fajar shadiq, fajar yang terangnya menyebar dan kemudian melintang di ufuk. Dia menyebar dan melintang di ufuk. Itu disebut fajrus shadiq. Wa huwa tsani, fajar shadiq itu adalah wa huwa tsani, fajar yang kedua. Karena ada fajar kadhib, fajar yang pertama. Daliluhu hadis Jibril. Dalilnya kembali lagi kepada hadis Jibril yang kita bahas waktu pertama kali kita membahas tentang waktu. Hadis Jibril itu, malaikat Jibril datang kepada Nabi 2 kali. Datang yang pertama itu terkait dengan awal waktu, datang yang kedua itu terkait dengan akhir waktu. Itu disebut hadis Jibril, kaitannya dengan waktu sholat. Hadis Jibril kaitannya dengan rukun agama, itu lain lagi. Di mana malaikat Jibril datang kepada Nabi untuk mengajarkan rukun agama, rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Itu juga kemudian disebut dengan hadis Jibril. Jadi hadis Jibril itu bukan satu-satunya. Ada beberapa hadis Jibril, tapi akan terkait dengan kejadian apa. Amal fajrul awal, adapun fajar yang pertama, fala, ini tidak termasuk awal waktu subuh, tapi penanda bahwa waktu subuh sudah dekat. Jadi fajar kadhib itu bukan penanda masuknya waktu subuh, tapi penanda bahwa waktu subuh sudah dekat. Huwa azraq mustatir. Fajar kadhib itu warnanya abu-abu, bentuknya memanjang ke atas gitu ya. Bentuknya memanjang ke atas. Wa yusamma al-kadhib, disebutnya al-fajrul kadhib. Emang begitu istilahnya. Kadhib itu bohong, maksudnya bohong-bohongan, belum fajar beneran gitu. Tapi kalau di bahasa Indonesia kan jadi nggak enak.
pakai bahasa Indonesia nggak enak Pak. Fajar bohong-bohongan gitu ya, nggak enak Pak. Artinya tuh kayaknya kumaha gitu ya. Tapi kalau sebut al-kadzib, kita paham. Kita sudah paham. Yang kemudian, li'annahu yunawwir thumma yusawwi. Fajar kadzib itu keluar cahaya, tapi kemudian hilang menjadi gelap kembali. Waktul ikhtiyar, kapan waktul ikhtiyar? Batas waktu ikhtiar ilal isfar. Isfar itu artinya adalah dobitnya. Isfar itu ketika kita sudah bisa melihat orang dari jarak takhatub, dari jarak ngobrol, itu namanya isfar. Jadi kalau gelap nggak ada cahaya, terus kita udah bisa ngomong, udah mulai kelihatan ada orang di depan kita kelihatan, itu namanya isfar. Ceritanya nggak ada cahaya dan kemudian kita bisa melihat orang di depan kita, itu disebut waktu isfar. Belum terbit matahari tapi sudah mulai agak terang, itu namanya isfar. Libayani Jibril alaihi salatu wassalam, sebagaimana penjelasan malak Jibril alaihi salatu wassalam. Thumma yabqa waqtul jawaz ila tulu'i syamsi. Dan yang tersisa adalah waktu jawaz, waktul jawaz, waktu jawaz bi karaha sama jawaz bila karaha, itu ila tulu'i syamsi, sampai terbit matahari. Sebagaimana perkataan Nabi SAW, man adraka subha rak'atan qabla an tatlu asy-syams faqad adraka subh, rawahu Muslim. Apa kata Nabi SAW? Man adraka, siapa saja yang mendapati sholat subuh rakaatan, satu rakaat, qabla an tatlu asy-syams, sebelum terbit matahari, tatlu asy-syamsu, faqad adraka subha, maka dia telah mendapatkan sholat subuh. Maksud dia sholat subuhnya sudah terhitung. Dalam bahasa fikih, sholat subuhnya disebut adaan. Sedangkan jika tidak dapat satu rakaat, maka sholat subuhnya disebut qadha. Bahkan kemudian disebutkan dalam kitab Taqrib Sadidah, jika seseorang melaksanakan sholat apapun juga, bukan hanya sholat subuh, masih mendapati satu rakaat, maka istilahnya masih disebut adaan. Meskipun disebut apakah bil uzri atau bi ghairil uzri, bil uzri wa bil ghairil uzri. Apakah ada uzur atau tidak ada uzur, tetap disebut adaan, tetap disebut sholat adaan. Tapi kalau tidak mendapati satu rakaat, maka semuanya disebut qadha, bi uzrin atau bi ghairil uzri. Begitu kalimat. Memang ada ibarah yang lain, tapi ibarah itu ibarah yang banyak disampaikan. Wa'lam, ketahuilah, annal jawaza bila karahatin ila tulu'il humrah, bahwa waktul jawaz bila karahah, yang tidak makruh, itu sampai langit itu sudah mulai berwarna merah gitu ya. Berarti bukan lagi waktu isfar, tapi sudah mulai lebih terang. Fa idza tala'at baqiya waktu karah. Ketika kemudian itu udah muncul warna merah tadi, semakin terang, maka sudah masuk waktu karaha. Ila tulu'is syamsi, waktu karaha itu sampai terbitnya matahari. Idlam yakun uzrun, jika dia tidak memiliki uzur. Kalau ada uzur, masuknya waktu darurah. Kalau ada uzur, masuknya waktu darurah. Kita udah bahas. Waktu uzur itu
dia masuknya waktu darurat. Atau waktu uzur yang dia itu misalnya ketiduran. Kalau uzur darurah termasuk sih sebenarnya di dalamnya gitu ya. Tapi kebanyakan uzur darurah itu masuknya adalah terkait dengan zawalul mani, hilangnya halangan untuk kemudian sholat hilang, dia masuknya waktu darurah. Bakil waqt takbiratul ihram, sisa waktunya hanya takbiratul ihram. Di sini kita bisa pahami bahwa waktu subuh itu ada beberapa waktu pembagian. Tentunya waktu yang pertama adalah waktu fadilah, itu awal waktu. Sekarang jam 4 lewat 10. Tadi di KRR lewat 9. Waktu ada yang 9, ada yang 10. Di sini 10. Jakarta 10. Ya 10. Ya betul. Oh, iya. Ya, boleh, nggak 9, 10 lah gitu ya. Oh, sebetulnya. Beda semenit, 2 menit. Kalau dengan Jakarta sebenarnya bedanya 2 menit. Waktu pertama itu adalah waktu fadilah. Sampai apa? Sampai kemudian menyelesaikan sholat subuh di awal waktu. Setelah waktu fadilah, berikutnya waktu ikhtiar. Sampai apa? Sampai al-isfar tadi. Sampai kemudian kita bisa membedakan orang yang ada di sebelah kita di waktu gelap waktu subuh. Yang berikutnya sampai berikutnya setelah waktu ikhtiar, waktu jawaz bila karaha. Waktu jawaz bila karaha yang tidak makruh. Sampai kapan? Sampai menjelang muncul warna merah di langit. Kemudian dari warna merah muncul sampai terbit matahari, itu disebut waktu jawaz bi karaha. Waktu jawaz tapi makruh. Ini sudah dijelaskan pembagian waktunya. Termasuk di situ ada waktu waktu yang lainnya seperti dalam kitab kitab takrirat sini, waktu hurma, waktu darurah. Waktu hurma itu adalah waktu yang kemudian gak cukup untuk melaksanakan sholat. Tentunya ketika tidak ada uzur. Dan waktu darurah adalah waktu di mana halangan sholat itu hilang. Yang sisa waktunya di situ cukup melaksanakan takbiratul ihram. Saya sudah gambarkan kepada ibu-ibu, ini sering digambarkan kepada ibu-ibu. Kalau seandainya bersih haidnya bersih, seorang yang sedang haid itu bersih, haidnya bersih, maka jika tersisa waktu cukup untuk melaksanakan takbiratul ihram, maka tetap harus melaksanakan sholat waktu yang pada saat itu sudah bersih. Maka jangan menunda untuk membersih diri kalau haidnya sudah bersih. Ibu-ibu sudah paham tandanya apa? Udah tidak ada flek, tidak ada tanda keluarnya haid, sudah tidak ada lagi yang keluar, maka wajib langsung dibersihkan. Karena menunda membersihkan haid padahal di saat yang sama itu ada kewajiban, bahkan menunda tempat keluarnya haid tadi itu akan menyebabkan penyakit, di antaranya sakit keputihan. Jadi ya tidak sehat, tidak menyebabkan dirinya menjadi sehat. Meskipun faktornya banyak gitu ya, tapi itu diantaranya. Termasuk orang yang suka, itu ditulis dalam kitab, yang suka suka sakit keputihan itu diantaranya yang suka tidur ba'da subuh. Ba'da subuh tidur. Itu menyebabkan sakit keputihan. Bisa lama itu sakit. Nasallahu afiyah. Mudah-mudahan semuanya disehatkan, diafiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan lanjut mas'alatun kemakruhan tidur sebelum sholat isya dan ngobrol setelah sholat isya. Nah itu dia.
Itu maksudnya apa? Kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Tidur sebelum sholat isya makruh. Tidur ba'da subuh, ba'da asar makruh. Itu udah paham kita. Bagaimana dengan tidur sebelum sholat isya? Makruh. Dan ngobrol setelah sholat isya juga makruh. Apa itu ya? Nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita afiat sehat. Ada yang mohon didoakan yang sedang sakit. Ilmawati binti Ipong Akhyar Sopian, Ayu Lestari Wibisana binti Wahyu Wibisana, Wahyu Wibisana bin Toha Lesmana, juga Ibu Siti Atikah binti Abdul Majid. Kemudian innalillahi wa inna ilaihi rajiun, yang meninggal dunia Bapak Haji Asep Yusuf bin Haji Momon Soherman. Ini salah satu santri Turki, santri yang sedang dikirim ke Turki. Ayahnya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak lupa kita juga mendoakan Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab. Kita doakan Ustadz Sabri Lubis, kita doakan Ustadz Maman, dan kita doakan seluruh ulama-ulama yang istiqomah, yang memperjuangkan amar ma'ruf dan nahi munkar, agar umat ini menjadi mulia. Kita bacakan hadiyah maksurah, dan nanti di ujung Bapak cukup mengikuti dan mengaminkan saat saya membaca Asrar Alam Tara dari nanti mungkin Asrar Alam Taranya agak sedikit berbeda. Bibarakatil Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna afwaka an dhunubi wa tajawuzaka an khati'ati wa satraka anaka bihi amani atma'ani an as'alaka ma la astawjibu minka mimma qassartu fihi. أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا فإنك المحسن إلي وأنا المسيء إلى نفسي فيما بيني وبينك تتودد إلي بالنعم ما آكناك عني وتبغض إليك بالمعاصي ما أفكر إليك ولكن ثقة بك حملتني على الجراءة عليك فجد بفضلك وإحسانك علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أنت العالم بسرائرنا فأصلها وأنت العالم بذنوبنا فاغفرها وأنت العالم بعيوبنا فاسترها وأنت العالم بحوائجنا فاقضها. لا ترنا حيث نهيتنا ولا تفكدنا حيث أمرتنا. عزنا بالطاعة ولا تذلنا بالمعصية. اشغلنا بك عمن سواك واقطع عنا كل خاطئ يقطعنا عنك. ألهمنا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم إن العلم عندك وهو مأجوب عني ولا أعلم أمرا أختاره نفسي وقد فوضت إليك أمري ورجوتك لفاقتي وفكري وأرشدني اللهم إلى أحب الأمور إليك وأرضاها عندك وأحمد عاقبة لديك في خير وعافية. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وكنة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي. إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجاهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن ساخطا علي فلا أبالي.
غير أن عافيتك أوسعني. أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات والأرض وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحن علي غضبك أو تنزل علي سخطك فلك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معين يا رحيم يا ودود أغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجر. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم 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 بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول 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 فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق سورة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل افعل يا الله يا الله يا الله بأعدائك أعداء الدين وأعداء المسلمين وأعداء الحبيب محمد رزق بن موسى شهاب أعداء الجبهة الدفاعية الإسلامية كما فعلت بأصحاب الفيل واجعل كيدهم ككيد أصحاب الفيل وأنزل عليهم يا الله يا الله يا الله حجارة كحجارة أصحاب الفيل وصيرهم عصفا كأصحاب أصحاب الفيل. هذا دعاءنا كما أمرتنا فاستجب لنا يا الله يا الله يا الله كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبول إن شاء الله قبول. Kita lanjutkan Ihya. Di mana ini? Oh ini. Halaman 52 sampai yang pertama. Warwa wa an Amr ibn Shu'aib. Bismillahirrahmanirrahim. Ila qala musannif rahimallahu nafa'ana bi wa bi'ulumi fid darain amin. Qala. Kita masih membahas doa wada. Doa yang diantarkan untuk orang-orang yang berangkat. Doa yang kita sampaikan untuk orang-orang yang melakukan perjalanan. Jadi doa kita untuk mereka yang melakukan perjalanan. Wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana idza wadda'a rajulan qala. Dari Sayyidina Amr ibn Shu'aib an abihi dari ayahnya, an jaddihi dari kakeknya. Ya Allah. Jadi itu ilmu tuh nyambung terus. Saya mendengar dari ayah saya mendengar dari kakek saya mendengar dari gurunya mendengar dari gurunya lagi. Itu riwayatnya musalsal, terus nyambung dia mendapatkan ilmu. Jadi keilmuan seperti itu menjadi penting. Kan nggak ada Pak. Saya meriwayatkan dari kitab yang saya baca sendiri. Nah, kan begitu itu tidak ada. Santri itu tidak ngomong begitu. Saya meriwayatkan dari kitab yang kami baca dari guru kami, mendapatkan dari guru kami, guru kami, sebutnya begitu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kana idza wadda'a rajulan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengucapkan perpisahan atau mengantarkan perpisahan kepada orang atau kepada seseorang, qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimat zawwadakallahu taqwa, semoga Allah memberikan bekal ketakwaan kepadamu. Masya Allah, kalau ada yang berangkat, semoga Allah berikan bekal ketakwaan untukmu. Bukan kalimatnya jangan lupa oleh-oleh ya, bukan. Kalau kita tuh kalau pergi nganterin orang, jangan lupa ya oleh-olehnya gitu. La ilaha illallah. Zawwadakallahu taqwa, semoga Allah memberikan ketakwaan untukmu. Bagus kata-kata Nabi. Wa ghafara dzambaka, semoga Allah mengampuni dosamu. Wajjahaka lil khairi haitsu tawajjahta, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengarahkanmu kepada kebaikan haitsu tawajjahta, kemanapun engkau menuju. Jadi engkau pergi kemana saja, mudah-mudahan yang datang kepadamu adalah kebaikan, mudah-mudahan yang kau lakukan adalah kebaikan kemana saja kau pergi. Bagus ini kalimat, wajib dihafal sama kita kalau mengantarkan orang yang bepergian. Zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa wajjahaka lil khairi haitsu tawajjahta. Fahadha du'aul mukim lil muwadda. Ini adalah doa orang yang tinggal kepada orang yang mau bepergian. Ini ucapan perpisahan untuk mereka yang mau bepergian. Wa qala Musa ibnu Wardan, ataitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu wad'uhu li safarin aradtu. Berkata Sayyidina Musa ibni Wardan, aku mendatangi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wad'uhu li safarin aradtuhu, yang pada saat itu mengantarkanku pada satu perjalanan yang aku inginkan. Faqala ala u'allimuka ya bana akhi syai'an allamanihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bertanya, sudahkah aku mengajarkan kepadamu ya bana akhi, wahai anak dari saudaraku, sesuatu syai'an allamanihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam indal wada, saat mengantarkan orang bepergian. Bala, belum. Qala kul, katakan, astaudiqallah alladzi la tadi'u wada'ihu, aku titipkan engkau kepadamu yang titipan kepada Allah itu tidak akan pernah hilang. Ya Allah, tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah diabaikan. Jadi kalau kita titipkan orang yang sedang pergi kepada Allah, itu titipan yang sudah dititipkan kepada Allah itu tidak akan hilang, insya Allah akan terjaga, insya Allah akan terpelihara gitu. Kalimat itu yang kemudian harus sering kita ucapkan kepada orang-orang yang keluar, yang pergi, yang jalan. Mudah-mudahan tetap dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa itu bagian dari keberkahan sebagaimana kita bahas pada pertemuan yang lalu. Jadi jangan sampai kemudian kita tidak memberi nilai keberkahan kepada orang lain, khususnya lewat doa. Karena doa itu Masya Allah pengaruhnya besar, sangat besar, sangat besar. Ada seorang murid didoakan oleh gurunya dengan doa yang singkat. Doanya singkat, nggak panjang, doanya singkat. Doanya singkat, sangat singkat. Didoakan itu murid oleh guru. Tapi itu doa guru tadi pengaruhnya Masya Allah besar banget. Kami ingat waktu pulang, di pada satu Abi bilang, setelah sulit memperpanjang iqamah, izin tinggal di Saudi Arabia itu, kami harus izin pulang karena sulit sekali untuk memperpanjang. Dibuat mahal, dipersulit,
kami urus sampai sebulan itu nggak keluar-keluar itu izin tinggal. Bagi orang yang pendatang itu ada izin tinggal namanya iqamah, ada suratnya itu namanya iqamah. Kita nggak bisa perpanjang, sulit sekali. Orang yang nggak baik ini yang megang yang ngurus iqamah itu, yang penanggung jawab kita nggak baik ini, susah. Akhirnya bilang ya udah pulang aja. Itu sudah habis banyak gitu. Nggak bisa, udah pulang aja. Pada saat pulang ya harus terpaksa pulang. Padahal itu sebenarnya masih bisa melanjutkan. Tahun ke-6, tahun ke-7 masih bisa melanjutkan, tapi tahun ke-5 sudah harus pulang. Setelah kemudian diskusi, diizinkan pulang, kami datang ke Habib. Datang ke Al-Habib, kami minta apa? Minta doa. Kami minta doanya ditulis. Kami minta doa, kami minta ijazah, beliau nggak ngasih. Karena belum waktu dikasih ijazah. Belum waktu dikasih ijazah. Saya belum bisa kasih kamu ijazah, tapi saya kasih doa, kasih doa. Doanya pendek, doanya nggak panjang, pendek sekali. Tapi itu ngaruhnya Masya Allah. Jadi nggak bisa murid nggak minta doa sama guru tuh nggak bisa. Aneh, banyak murid-murid zaman sekarang tuh pulang-pulang aja. Pulang-pulang aja, nggak minta doa sama guru, nggak minta perlindungan pada Allah, maka pulang nggak dilindungi. Pulang nggak dilindungi. Bagaimana ikatan murid dan guru, tapi kemudian murid merasa tidak punya guru? Ada ikatan murid dan guru, tapi murid merasa nggak punya guru. Pulang-pulang, pergi. Kita tutup dengan Hizbun Nasr al-Adab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatana laka fathan mubinan yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'azizan wa kana 'inda Allahi wajihan fid dunya wal akhirah minal muqarrabin wajhat wajhiya alladhi fadala as-samawati wal ard. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrun minallahi wa fathun qaribun wa basyiril mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin wal ansari Allah. Qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن جبلا رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور pergi datang nggak tahu itu kan. Azizul Hakim yu'idhu bismillahi ta'ala min kulli ma yasma'u bi udhunin wa yubsiru bi 'aynin wa yamshi bi rijlin wa yamtashu bi yadihi wa yatakallamu bi shafatayn. Hasantu nafsi min ayil khaliqil akbar min syarri ma akhafu ahadan min al-jinni wal insi wa yahduruni 'azza jaru wa jannatan wa taqaddasat asma'u wa la ilaha ghairu. Allahumma inni aj'aluka fi nuhuri a'da'i wa a'udzubika min shururihim wa tahayyulihim makri makaidihim. Adfi nar man arada bi adawatan min al-jinni wal ins ya hafid ya hafid ya kafi ya muhid. Subhanaka ya rabbi ma'azama sya'anak wa azza sultanak wa arfa makanak. Asantu binna wa bi asma'ina wa bi ayatina wa malaikatina وأنبيائنا وبرسول الله صالحين من عبادنا. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرى وارحمني بقضاتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي يا غياث المستغيثين يا درك الهالك اكفني شر كل طارق يترك بليل أو نهار إن طارقا يترك بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي بسم الله ركب. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت شافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد افعلني كل تعب شديد واكفني من الحديد والحديد والمرج شديد والجيش العنيد واجعل نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وأطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. أسألك بك ولا أسألك بأحد غيرك أن تكفيني شر كل ذي شر إن
innaka antallahul khaliqul akbar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam tasliman tayyiban mubarakan fihi. Walhamdulillahi rabbil alamin zahiran wa batinan wa ala kulli halin ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim.